ਵਾਹਿਗੁਰੂ सोचै सोच न होवई, सोच न होवई, जे सोची लखवार। चुपे चुप न होवई, चुपे चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। भुखियां भुख ना तेरी, भुखियां भुख ना तेरी, जे बन्ना पुरियां पार। सहस सियाणपा सहस सियाणपा, तजो सियाणप सुरजनो। सहस सियाणपा लख होए, तां एक न चले नाल। साधु की हो रेणुका, साधु की चरण साध के तोय तोय पियो। अमृत बचन साध की वाणी, साधु की हो रेणुका। अपना आप त्याग, उपाओ सियाणप सगल छड़। गुर की चरणी लाग, जह जह मन तो धामदा। जह जह मन तू धामदा, तह तह हर तेरे नाले। मन सियाणप छोड़िए, गुर का शब्द संभाले। मन मेरे करते नो साला, मन मेरे मन मेरे करते नो साला। सबे छड़ सियाणपा, गुर की चरणी पह सोई ते आइए जीअड़े।
सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमन तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो तिस ही की कर आसमन नानक दुख परम पौ जाए तिस ही की कर आसमन जिसका सब सविसाहा सब सियाणपा छड़ के सब सियाणपा छड़ के गुर की चरणी पाहा मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक ना तू आवें वस बहुत किणावणे ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे ना तू आवें वस तीरथ नाईए ना तू आवें वस धरती ताईए ना तू आवें वस किते सियाणपे तजो सियाणप सुरजनो सिमरो हर हर राय ना तू आवें वस किते सियाणपे ना तू आवें वस बहुता दान दे सबको तेरे वस अगम अगोचरा सबको तेरे वस अगम गोचरा तू भगतां के वस भगतां ताण तेरा। बिरथा होए जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर सुगुर पे अरदास कर की बिरथा होए जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर सुगुर पे अरदास कर छोट सियाणप सगल छोट सियाणप सगल मन तन हरप तर मन तन हरप तर जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए सुगुर पे अरदास कर
अरदास करे। पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, दुर्मत जाए जर, दुर्मत जाए जर। सात जना कै संग, सात जना कै संग, पौ जल विखम तर, पौ जल विखम तर। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे। हाँ, सो गुर पे अरदास करे। सेवो सतगुर देव, सेवो सतगुर देव, अगे न मरो डर, अगे न मरो डर। खिन में करे निहाल, खिन में करे निहाल। ऊणे सुपर पर, ऊणे सुपर पर। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे। सो गुर पे अरदास करे। छोट सियाणप सगल, छोट सियाणप सगल। मन तन अरप तर, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे। सो गुर पे अरदास करे। मन को होए संतोख,
मन को होए संतोख, ध्याइए सदा हर, ध्याइए सदा हर। सो लगा सतगुर सेव, सो लगा सतगुर सेव, जाको करम तुर, जाको करम तुर। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर। छोट सियाणप सगल, छोट सियाणप सगल, मन तन अरप तर, मन तन अरप तर। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, 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 सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर। गुरु तेग बहादुर साहब एक जगह कहते हैं कि बिरथा कहो कवन स्यो मन की। मैं अपने मन की बिरथा अपना दुख किसनों कवां। लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस धावत, लोभ दे करके ग्रीड दे करके दसां दिशावां दे विच दौड़दा फिरदा हां। लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस धावत, किस वास्ते कहंदे आसा लागियो धन की, पैसे वास्ते, धन वास्ते, सुख वास्ते। ते गुरु जी कहंदे हन ये मेरी बिरथा है कि दौड़दा फिरदा हाँ, चैन नहीं है। तो फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका सलूशन दसदे हैं, कहते हैं कि जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। गुरु दे कोल अरदास करया कर। ते करना की है, कहते छोड़ सियाणप सगल, अपनियां सियाणपां छड़ दे, चलाकियां छड़ जड़ियां तू लोकां नूं बेवकूफ बनाउण वास्ते, उन्हां नूं ठगण वास्ते यूज़ करदा है। सुखमनी साहब विच असीं पढ़दे हाँ कि तजो सियाणप सुरज नूं सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पाओ जाए। तजो सियाणप, सियाणप का अर्थ एबिलिटी भी होंदा है, परफेक्शन भी होंदा है। सियाणप होनी चाहिए है बंदे दे विच। भाई गुरदास जी कहते हैं कि
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸਿਆਣਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਨੀ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਸਿਆਣਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ, ਕਨਿੰਗ ਦੀ, ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਦੀ, ਚਲਾਕੀ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਜਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਕੀ ਹੈ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ। ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ renounce your cunning behavior and harmonize with good deeds। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾਓ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਰੱਬ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਿਮਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮਿਕ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਸਗੋਂ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਪ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਭਉ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਰੋ, ਐਗੋਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਗ੍ਰੀਫ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ, ਡਾਊਟਸ, ਇਲੂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਕਵਨ ਸਿਓ ਮਨ ਕੀ, ਲੋਭ ਗਰਸਿਓ ਦਸੋਂ ਦਿਸਤਾਵਤ, ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਲੇਖਾ, ਡਾਊਟਸ, ਇਲੂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਬੀਆ ਹਨ, ਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੇਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ
दुख मुक जाणगे, नानक दुख भरम पाओ जाए। ये गुरु जी कहते हैं। एक रब का सहारा मतलब सानू ये विश्वास होवे, ये कॉन्फिडेंस होवे, ये ट्रस्ट होवे, जिसनों गुरु नानक साहब सानू समझाते हैं कि आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाउ, दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू। दाता देने वाला भी परमात्मा है, पालन वाला भी परमात्मा है। दाता करता आप तू, तुस देवें करे पसाओ, तू जानो ही सब सें, दे लैसें जिंद कवाओ। मारन वाला भी तू है, जिंद देने वाला भी तू है, ते जिंद कढ़ के लै जाने वाला भी तू है। ते असीं भटकदे फिरदे हां कि तीन देवते हैं, मारन वाला अलग है, पालन वाला अलग है, ते पैदा करने वाला कोई अलग है। गुरु नानक की गल ते सानू भरोसा नहीं, गुरु ते भरोसा नहीं, गुरु ते ट्रस्ट करो, उन्हां ते भरोसा रखो। गुरु जी कहते हैं तू जानो ही सब सें, दिल ऐसे जिंद कहो, कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा तेरे तो दूर नहीं, इस सृष्टि के अंदर ही आसन लगा के बैठा है, तेरे अंदर ही है गुणों के रूप विच। एक रब ही सारे जगत विच पसरिया होया है, एक रब ही सारे जगत का करता है, तरता है, पालनहार है, क्रिएटर भी होई है, नर्चर भी होई है, ते इलेमिनेटर भी होई है। एक रब ही सारी थावां ते समाया है। वो रब का हुक्म, उस सर्व के हुक्म विच ही सारा संसार जो है काम करता है। इस तरह करन नाल की होवेगा, एक तो दुख चले जाएंगे, क्योंकि सानू समझ आ जाएगी किधरे सिस्टम नू तोड़न करके साड़ी जिंदगी विच जो दुख है ना, कोई सिस्टम नू तोड़िया है। असी सानू ये भी समझ आएगी कि क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट, मोरैलिटी, इन्हां दी इगनोरेंस करके, रब्बी गुणां नूं भुलाण करके जिंदगी दे अंदर दुख आया है, परेशानी आई है। जदों असी रब्बी गुणां नूं याद रखांगे, रब्बी गुणां दे धारनी होवांगे, उन्हां रब्बी गुणां नूं अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट करांगे, तां रब्बी हुक्म मुताबक जे असी जिंदगी जीवांगे, साडी जिंदगी विचों भरम चले जाणगे, डाउट्स खत्म हो जाणगे, मुक जाणगे, ते इस तरह जिंदगी विच दुख नहीं रहणगे। यानी कि जीवन की जिंदगी की असलीयत का ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगी। हुण भरम की है कि चीज़ कुछ होर होवे ते दिसदी कुछ होर होवे। जिवें रात के अंधेरे विच पई हुई रस्सी जिहड़ी है, कई बार सप का भुलेखा पा दिंदी है। उत्थे सप नहीं हुंदा, पर सप होण दा भुलेखे होने के कारण बंदा डरदा रहिंदा है। जिवें रेगिस्तान के अंदर दूर चमकती हुई रेत है, वो पानी का भुलेखा पाती है। इस तरह लगता है कि पानी का सरोवर भरिया पिया है, लबालब भरिया है, पर पानी नहीं है, भुलेखा है, भुलेखा पै रहा है। इस तरह साड़ी जिंदगी के अंदर बंदे नूं भुलेखा पै जाता है कि शायद ईरखा करके, चतुराइयां करके, लोगों का पैसा ठग के, लोगों नाल हेरा फेरियां करके आई विल ग्रैब कंफर्ट, पीस एंड प्लेजर, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। पर यह भरम है, भुलेखा है, ऐसा होंदा नहीं। जदों असी गुणां नाल जुड़ते हाँ, रब्बी सिस्टम नाल जुड़ते हाँ, तो ये भुलेखे भी दूर हो जाते हैं। जीवन की असलीयत की समझ आ जाती है, सच की समझ आ जाती है। तो जदों सच की समझ पै जाए, फिर जिंदगी विचों डर खत्म हो जाते हैं। भौ का मतलब डर, जो जिंदगी के अंदर सहम है, डर है, अनएक्सपैक्टेड पॉसिबिलिटी, फियर है, वो डर भी खत्म हो जाएगा। गुरु जी का वचन है कि तिसते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ध्याए, निरभौ जपै सगल भौ मिटाए। जे निरभौ नूं जप लवें, उस परमात्मा नूं याद रखें, तो जिंदगी के सारे डर खत्म हो जाएंगे। निरभौ जपै सगल भौ मिटे, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख। जिसनों रख लैंदा ना, उसकी जिंदगी में दुख नहीं होंदा। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुँचनहार, सिर उपर ਠਾਂਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਲੋਗੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਂਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਹਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਚੇਤ ਸੋ ਡਰੈ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਡਰੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਬੇਸ ਬਣਾਓ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਡਤਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੀਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੌਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ,
तो सिगरट ला के वो भी बैठा है, पता उसनों है, नॉलेज है, पर विजडम नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं है अपनी जिंदगी दे विच। ते यह साडा हालत है। असी करते की हाँ, जिंदगी के डर तो दूर करने वास्ते बंदा करता की है, पंडितां मौलवियां कोल जाता है, धागे तावीतां दा सहारा लैंदा है, देहधारी बाबियां दे डेरियां ते मत्थे टेकदा फिरदा है। गुरु जी सुखमनी साहिब विच एक श्लोक विच कहंदे हन कि तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक हास मन रखो, एक आस रखो परमात्मा दी, नानक दुख भरम भव जाए। तो अगे गल की शुरू करते हैं। असी सुखमनी साहिब का पाठ करा के कई बार सुन के जां करा के ये आस लगा के बैठ जाते हाँ कि हुण तां असी सुखमनी का पाठ सुन लिया, पाठ कर लिया जां किसी को करा लिया, हुण साडी रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी है ना वो खत्म हो गई। हुण रिस्पोंसिबिलिटी गुरु की शुरू हो जाती है, वो साडे घर विच सुख लैके आवे, साडे कलेश नूं खत्म करे। पर याद रखना, सुख जां दुख जिहड़े हन तुहाडे कीते होए कर्मां विचों निकलने हन। पाठ करके जां धार्मिक दिखावे करके कोई सुख जां दुख नहीं मिलने। सुख नहीं आ जाना घर दे विच जदों तक असी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। बंदा घर दे विच सवेरे सुखमनी साहिब का पाठ भी करा लैंदा है तो शामी शराब की पार्टी भी कर लैंदा है कि रब भी खुश हो जाए तो शैतान भी खुश हो जाए। जदों कि गुरु जी ने सुखमनी साहिब विच राहो की पंक्ति इक्को राहो है पूरे सुखमनी साहिब का 24 अष्टपदियां का, तो राहो की पंक्ति जिहड़ी है केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया होंदा है कि गुरु जी समझाना की चाहते हैं सानू। तो गुरु जी राहो की पंक्ति विच कहंदे हन, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विसरा। नाम का मतलब गुरु की सिक्ख्या, गुरु की सिक्ख्या ही अमृत है जिसनों इंप्लीमेंट करके जिस दे अनुसार जिंदगी जी के सुखां की मणी मिलती है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, प्रभु का नाम, गुरु की सिक्ख्या, भगत जना के मन विसराम। जिंदगी विच सुख तां आने हैं जदों गुरु की सिक्ख्या की इंप्लीमेंट अपनी जिंदगी विच होएगा अते ये सिक्ख्या रूपी अमृत जिहड़ा है भगतां दे गुरसिखां दे मन विच मैंटैलिटी विच वस जांदा है। कई बार असी ये सोचते हैं पता नहीं वसदा किस तरह है, ये भी साडे विच वर्डिंग की बड़ी भुलेखा सानू पंदा है। जिवें इस वाजे की सुरां मेरे दिमाग विच मेरी मैंटैलिटी विच जिहड़ियां हन ना वो बह गईयां हन, वस गईयां हन। ते हुण एक कोई वाजा मेरे सामने चुक के लै जाए तो वाजा कोई दूसरा लिया के रख दे कि इसनूं वजा के दिखाओ, वो वाला वाजा तेरा अपना सी, वो तू वजा लैंदा सी, ये वाला दूजा वजा के दिखा, तो कि मैं वजा नहीं सकांगा। इत्थे बैठा हाँ तां भी वाजा वजा सकदा हाँ, क्योंकि वो सुरां मेरे मन विच मेरी मैंटैलिटी विच वस गई हैं। प्रैक्टिस है कितने सालों की, 30-35 साल की, 40 साल की प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस के अनुसार मनु राती सुत्तियां भी उठा के कोई जी शब्द पढ़ना है तो पढ़ सकता हाँ एकदम ही, तो यह भुलेगा नहीं, चाहे मैं इंडिया रवां, चाहे इत्थे रवां, चाहे किधरे भी दुनिया के किसी कोने में चला जाऊँ। इस तरह जे रब्बी गुण मेरे अंदर वस जान, गुरु की सिक्ख्या मेरे अंदर वस जाए, फिर मैं दुनिया के किसी कोने भी चला जावां, मनु कोई दुखी नहीं कर सकता। पर लोग करते की हैं, गुरु की सिक्ख्या अनुसार तो चलते नहीं, कर्म जिहड़े हैं अपनी मत अनुसार करी जाते हैं। फिर जदों उन्हां कर्मां का रिजल्ट जो है वो आउटपुट जो है वो दुखों के रूप में सामने आती है। फिर बाबियां दे डेरे वाल दौड़ते हैं, फिर पंडित मौलवी मौलाणियां कोल दौड़ते हैं। गुरु जी मनुख की इस हालत नूं देख के सानू समझाते की हैं। उस श्लोक तो बाद कहते, मानुख की टेक बिरथी सब जान। बिरथी का मतलब मीनिंगलैस, यूजलैस, बेअर्थ, बेमतलब, बेकार। बंदे दी दा जे तू सहारा ले रहे हैं तो बेमतलब है। जे किसी मनुख की आस तो एक्सपैक्टेशन जो है किसी मनुख का आसरा सपोर्ट लई है, वो तेरी व्यर्थ है, यूजलैस है। क्योंकि देवन को एक है भगवान, दातां देने वाला तो सिर्फ एक परमात्मा है। इस गल नूं समझ के जिस मनुख का
मैं आसरा लेना चाहता हाँ, उसनों भी तो परमात्मा ही दे रहा है कि वो रब मनो नहीं देगा जिहड़ा उसनों दे रहा है, उसनों क्यों विचोला बनावां, विच मिडलमैन क्यों बनावां। इत्थे एक सिस्टम नूं समझ के गुरु जी साडी विल पावर नूं मजबूत करदे हन। देखो एक बंदा है, किसी कोलों सहयोग लेना, किसी का कोऑपरेशन करना, हैल्प करनी जां लैनी, ये होंदा है कि किसी नूं हैल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो दूजा जिहड़ा है वो एक्सपैक्टेशन है, आस रखनी। हुण कोऑपरेशन करना, सहयोग लेना जां देना साडा फर्ज भी है, बनता है साडा फर्ज। तुसीं मेरा सहयोग करो, मैं तुहाडा सहयोग करां। ये ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। यार दोस्त सज्जण मित्र रिश्तेदार नानके दादके सोहरे इसे करके होंदे हन कि एक दूजे का सहयोग किया जाए, एक दूजे के सुख दुख विच साथी बनन। ये साडे फर्ज हैं ते साडा धर्म भी है, इसनों सहयोग करते हैं। अते दूजा है आस रखनी, एक्सपैक्टेशन। आप बंदा कुछ ना करे तो आस लगाई रखे, फलाने बंदे को यह काम करा लवांगा, वो कर देगा, दूजा कर देगा, कोई तीजा कर देगा। मैं अपनियां आदतां नूं बदलां ना अते आस लगाई रखां कि बाबे कोल जावांगा, वो कोई मंत्र मारेगा, वो कोई पाठ करेगा, कोई धागा तवीत देवेगा। एक गल याद रखना कि जिन्हां ने भी लाल काले धागे तवीत जिहड़े हन पाए हुंदे हन, नगां वालियां अंगूठियां पाईयां हुंदियां हन, वो सिरे दे कॉवर्ड डरपोक बंदे होंदे हन, अपने ते भरोसा नहीं हुंदा उन्हां नूं। कॉन्फिडेंट बंदे होंदे हन, कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हुंदा, सस्पीशियस होंदे हन, भरमी होंदे हन, अपने ते भरोसा कदी नहीं हुंदा। कोई काम करनगे पहले कहणगे इधर मत्था टेक आइए फिर करांगे, वो बाबे कोलों पुछाइए तां करांगे। इत्थे तक कि बच्चे बच्ची नूं सारी जिंदगी असीं पालिया ते उहदा विआह किस दिन करना है वो सानूं पंडित दसेगा। कमाल दी गल है, तुसीं ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि तुसीं विआह किस दिन करना है अपनी बच्ची का। वो कहेगा भी ये जे मंगलीक है तो फिर बंदे उसका विआह पेड़ नाल भी करन नूं तैयार हो जाते हैं। कई चीज़ां तुसीं अपने समाज विच देखदे हो, ये साडी सिचुएशन है। ऐसे लोग ही बाबियां दे पंडितां दे पक्के कस्टमर बनते हैं, ऐसे लोग ही जिहड़े हन क्लाइंट हन साडे वर्गे धर्मी लोकां दे। जिन्ना बंदा डरदा है, पिछले हफ्ते भी कहा सी, उतना ही साडे लोकां दी इनकम वधदी है। वो सोचते हैं कि पंडित जां बाबा जिहड़ा है कोई मंत्र मारेगा, कोई पाठ करेगा, कोई चंगा माड़ा दिन दसेगा, कोई धागा तवीत देवेगा तो मेरे दुख जिहड़े हैं वो खत्म हो जाने हैं। इसनूं कहंदे हन आस, इसनूं कहंदे हन एक्सपैक्टेशन। गुरु जी कहंदे हन किसी बंदे तो आस ना रखो, क्योंकि जो भी होना है वो एक सिस्टम के अंदर होना है। मानु की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। दाता देण वाला एक रब है, अते रब ने किवें देना है गुरु नानक साहब ने सानू समझाया है। कहंदे आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार। जो रब ने देना है इस संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर, जो भी उसने पाना सी एको वारी पा दिता है। संसार नूं दे दिता है, धरती चंद्रमा सूरज ग्रह नक्षत्र ताले तारे सितारे अनंत आकाश गंगावां गलैक्सी जिहड़ियां हन रब ने दे दित्तियां हन। धरती के अंदर दे पैट्रोलीयम पदार्थ जिहड़े हन, लोहा कोयला सोना चांदी, अनेकां किस्म के फुल, अनेकां किस्म के फल, अग धरती हवा पानी पेड़ पौधे, अनेकां किस्म के अनाज, अनेकां किस्म के 36 प्रकार के भोजन। ये शरीर, माँ बाप, भैन भरा, धीआं पुत्तर, नदियां नाले झीलां दरिया जितने भी हैं, ये सारा कुछ परमात्मा का दिता है। पशु पंछी उस परमात्मा ने ही पैदा किए हैं, इको बारी ही दे दिता है। एक सिस्टम के अंदर ही ये सारा कुछ मिलना है। जे तुसी सिस्टम नू फॉलो नहीं करोगे
ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਬੋਲ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੈ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਚ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਚ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੇਖਰੀਦ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੇਖਰੀਦ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ।
ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए। तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए। जिस गुरपूरा पेट सी सो चले रजाए। जिस गुरपूरा पेट सी सो चले रजाए। माण निमाणे तो तणी तेरा परवासा। माण निमाणे तो तणी तेरा परवासा। बिन साचे अनटेक है, बिन साचे अनटेक है। सो जानो काचा, सो जानो काचा। माण निमाणे तो तणी तेरा परवासा। माण निमाणे तू तणी तेरा परवासा। चतुराई सियाणपा, चतुराई सियाणपा कितै कम नाईए। चतुराई सियाणपा कितै कम नाईए। तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाइए। चतुराई सियाणपा कितै काम नाईए। तुठा साहिब जो देवे सोई सुख पाइए। जे लख कर्म कमाइए किछ पवे न बंधा। जे लख कर्म कमाइए किछ पवे न बंधा। जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा। माण निमाणे तू तणी तेरा परवासा। माण निमाणे तू तणी तेरा परवासा। बिन साचे अनटेक है, बिन साचे अनटेक है। सो जानो काचा, सो जानो काचा। माण निमाणे तू तणी तेरा परवासा। माण निमाणे तू तणी तेरा परवासा। मैं बंदा बेखरीद, मैं बंदा बेखरीद। सच साहिब मेरा, सच साहिब मेरा। जियो पिंड सब तिसदा, सब किछ है तेरा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਕੱਚ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਘਾਏ। ਦੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਅਘਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਘਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਵਰਤ ਕਰੇ, ਨਰਾਤੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ 9 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 9 ਦਿਨ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਦਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬਾਕੀ 7 ਦਿਨ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਲਨੈਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਬੋਲ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ
ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਸਟੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਫੇਥ, ਟਰਸਟ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਨੌਲੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵਿਰਾਗ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੰਦਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ, ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਆਸਰਾ ਛੱਡੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਕ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚਮਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪ੍ਰੋਵੀਨੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਨਮ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਨਿਕਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਰੇ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੌਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
तो साढ़े अंदर हैप्पीनैस खुशियाँ जिहड़ियां हन, प्रसन्नता जिहड़ी है वो आ सकती है। पर जदों असी सच नालों टुट जाते हाँ तो फिर अंदरों मर जाते हाँ, साड़ी आत्मक मौत हो जाती है। अज मैं जदों इस दुनिया वाल देखदा हाँ तो इत्थे जिउंदे इंसान जिहड़े हन वो घट हन, मरियां हुईयां जिउंदियां लाशां जिहड़ियां हन तुरदियां फिरदियां हन। अज कुत्ता जिहड़ा है सूंघ के दसदा है कि ये बंदा जिहड़ा है चोर है। कुत्ता सूंघ के दसदा है कि ये बंदा जिहड़ा है वो कातल है, इस बंदे दे समान दे विच ड्रग है। कुत्ता सूंघ के दस रहा है, जानवर सूंघ के दस रहा है। जदों एक जानवर बंदे दी चोरियां फड़े, मनुख दी चोरियां फड़े, बंदे लई इस तो वध शर्म वाली गल कोई हो ही नहीं सकती। फिर इंसान ते अंदरों मर ही गया ना। जदों मनुख सच नालों टुटदा है तो डेफिनेटली ये उसकी कॉन्शियस की मौत है, उसकी जमीर की मौत है, उसकी आत्मक मौत है, जिसनों गुरु नानक साहब कहते हैं आखां जीवां विसरै मर जाऊं। मरणं विसरण गोबिंदै जीवणं हर नाम ध्यावण। रब्बी गुणां की सांझ जिंदगी है। जो सच नालों टुट जाए वो बंदा मर जाता है, उसकी आत्मक मौत हो जाती है। जदों मनुख किसी की बच्ची नूं माड़ी निगाह नाल देखता है, अपनी बच्ची नूं किसी होर नज़र नाल देखता है, दूसरे की बच्ची नूं किसी होर नज़र नाल देखता है, हुण वो जिन्ना मर्जी नराते मनांदा रहे, देवियां की पूजा करता रहे, अंदरों तो मर ही गया ना। सब तो ज़्यादा देवियां की पूजा करने वाला साडा कंट्री देश इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जिसनों असी कहते हैं। तो गूगल ते पा के देखो, बच्चियां वास्ते, औरतों वास्ते सब तो खतरनाक देश, जिथे सेफ नहीं हैं औरतां, जिथे सेफ नहीं हैं बच्चियां, वो है इंडिया, वो है भारत, वो है हिंदुस्तान। जिथे नराते मनाए जाते हैं, जिथे रक्षा बंधन होंदी है, जिथे दिखावे दे कर्म होंदे हैं, देवियां नूं पूजिया जाता है, लोग सारी दुनिया तो उत्थे कहते हैं देव स्थान है, गुरुआं की धरती है, उत्थे असी यात्रा ते चले हैं। तो यात्रा की धरती किहड़ी होई फिर? इन्हां कंट्रियां वास्ते लाइनां लगियां हन एम्बैसी दे विच आउण वास्ते। किस वास्ते? कोई रहना नहीं चाहता उत्थे, क्योंकि सेफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। असी बंदे नहीं, मर गए हैं, अंदरों राक्षस बन गए हैं, अंदरों जमीर मर गया है बंदियां दा। जदों बंदा किसी दूसरे का हक खांदा है, किसी को काम करा के पूरे पैसे नहीं दिंदा, उसकी बनती मेहनत नहीं दिंदा, तो अंदरों मरिया ही हुंदा है। असल दे विच इस दुनिया के अंदर इंसान ही बहुत घट हैं, जिउंदियां लाशां ही तुरियां फिरदियां हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते, जो माँ बाप अपने बच्चों को छड़ के चले जाते हैं, उन्होंने असी जिउंदे थोड़ी ना कह सकते हैं। जो बंदे सैंथेटिक दुध बनाते हैं, नकली दुध बनाते हैं, सैंथेटिक दुध विच खोआ बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਇਬਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ पेट ही बच्चों का कतल जातिवाद कास्टिज्म ये सब जामी ते हैं, ये सब मनुख नूं मारदे ही ते हैं, इंसानियत नूं ही ते मारदे हैं। जो मनुखों के अंदरों ह्यूमैनिटी नूं इंसानियत नूं मार दिंदे हैं। जो बंदा घर विच कलेश पा के रखता है, ईरखा करता है, जैलसी करता है, उसदे अंदरों जमीर मरी होंदी है, तां ही करता है ना। तो गुरु जी सानू इन्हां जमां तो बचाते हैं, इस मौत तो
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਨ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ, ਰਜਾ, ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਲੇਖ, ਫੋਰਚੂਨ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਟੌਪਿਕ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਖ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲਸ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ
ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਕੰਠ ਪਰੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਨੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਸਿਮਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਾਪ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ।
CPU ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹੀ ਆਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਾਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਉੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ ਕਣਕ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਛੋਲੇ ਬੀਜੋਗੇ ਛੋਲੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਸਾਓਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਫੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਨਫੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹਨ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੁਣ, ਨਵੇਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 95% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾੜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 95% 95% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਧਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਗਧਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੂਇਸ ਐਲ ਹੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਹੀਲ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 227 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਓਬਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਹੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ, 3-4 ਘੰਟੇ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡੋ। 3-4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
इस वास्ते सानू नीडिड रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां हन उन्हां नू समझ के उन्हां नू पूरा करना पवेगा, तां ही साडा भला हो सकदा है। इसलिए गुरु जी कहंदे हन कि जे तुसी रब्बी हुक्म विच सिस्टम विच तुरदे हो, गुणां नू अपनी मैंटैलिटी विच वसांदे हो, गुणां वाले बोल बोलदे हो, गुणां वाला व्यवहार, गुणां वाला बिहेवियर तुहाडा है, फिर जिंदगी विच कोई विघन नहीं आ सकदी, कोई ऑबस्ट्रक्शनस नहीं आउणगियां। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, म्यूचुअल, शरीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मक, परिवारिक जिहड़ियां हन प्रॉब्लम्स, जिहड़ियां हन धार्मिक हन, आर्थिक हन, हर जगह तुहानूं सफलता मिलेगी। तो इस वास्ते सानू जिहड़ा है सिस्टम के अंदर रह के गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने दिमाग की वरतों करके, गुरु जी कहते हैं कि जिहड़ा भी काम करता है ना, अपने अकली साहिब सेविए, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीजिए दान। जिहड़ा भी काम करता है अकल दे नाल कर, इस दिमाग की वरतों कर। इसनूं दसम द्वार क्या है, इसनूं खोल। कोई होर दसम द्वार नहीं है जिहड़ा समाधियां ला के उसनूं खोलिया जा सकता है। इस दिमाग नूं ही खोलना है। खोलण का मतलब ये नहीं कि खोल के बह जाना है। गुरु की सिक्ख्या अनुसार जदों असीं सिस्टम नूं समझांगे तो आस्ते आस्ते ये दिमाग जिहड़ा है सानूं सही रस्ता दसना शुरू कर देगा। आओ प्यार नाल एक शब्द पढ़ते हैं, उपरंत समाप्ति है। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, करी तेरा कराया। कि मेरा माता पिता एक परमात्मा है, तो प्रतिपालना करन वाला, मनु पालन वाला भी वही है। तो मैं वो करांगा जो मनु वो गाइड करता है। करी तेरा कराया। ये नहीं कई बार असीं सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म विच ही हो रहा है। गलतियां साड़ियां पातियां परमात्मा ने, परमात्मा ते जो गुरु करावे। इस तरह नहीं होंदा। गुरु जिहड़ा सजैसट कर रहा है, तुहानूं सलाह दे रहा है, उस अनुसार चलना। करी तेरा कराए, मैं करदा हाँ जो तू मैनूं सलाह दिंदा है। आओ प्यार नाल ये पढ़ते हैं। सोई कराए जो तुद भावे। है पर गुरु जी तुसीं मेरे तो वो करा लवो जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है। मोह सियाणप कुछ ना आवे। हुण मैं अपनी सियाणपां छड़ दिंदा हाँ। मोह सियाणप कुछ ना आवे, हम बारक तो शरणी। बच्चे बन जाइए गुरु दे। असीं प्यो बनने की कोशिश करते हैं तो गुरु किरपा करे, प्रभ आपे पैज रखाई। फिर साडी संसार विच, परिवार विच, जिथे भी जावांगे इज्जत जिहड़ी है बनी रहेगी। आओ प्यार नाल ये शब्द पढ़ते हैं, उपरंत समाप्ति जी। मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतिपालन लागा। कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया। मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया। सोई कराए जो तुद भावे। मोह सियाणप कछु न आवे। हम बारिक तो शरनाई। प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ आपे पैज रखाई। प्रभ आपे पैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया। मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा
ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕਰੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਕਰਣਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ तेरी शरणा नानक दास तेरी शरणा मेरा मात पिता हरि राया मेरा मात पिता हरि राया कर कृपा प्रत पालन लागा कर कृपा प्रत पालन लागा करी तेरा कराया मेरा मात पिता हरि राया मेरा मात पिता हरि राया मेरा मात पिता मेरा मात पिता मेरा मात पिता हरि राया वाहिगुरु जी।